شریف اور مولانا فضل الرحمان مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صدر پاکستان مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کے گھر آج پہنچے اور ملکی سیاسی صورتحال پر دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف کی عیادت بھی کی۔ اس وقت دونوں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج وہ میرے پاس تشریف لائے۔ چند دن پہلے حضرت نے میری طبیعت کے حوالے سے مجھے فون کیا تھا اور صحت کے لیے دعا کی تھی اور طے پایا تھا کہ جب حضرت لاہور تشریف لائیں گے تو ملاقات ہوگی، اور آج ہم بیٹھے ہیں اور جو ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ پی ڈی ایم کے اتحاد کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ ملک کے اندر جو اس وقت بدترین صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے، کمر توڑ مہنگائی، اس کے حوالے سے، اور آئے دن بجلی گیس کے جو بم کی طرح بم گرائے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، اور آٹے اور چینی کی جو قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں۔ ڈینگی نے تباہی مچائی ہوئی، تباہی، اور اس وقت ہسپتالوں میں بستر نہیں مل رہے مریضوں کو، اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدترین صورتحال دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو آج حضرت صاحب سے جو تبادلہ خیال ہوا اس کا مرکزی جو نقطہ یہی تھا کہ بطور پی ڈی ایم اور تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جو اس ملک کے اندر رہنے والے باسی ہیں، ان کا نہ صرف یہ مطالبہ ہے بلکہ ان کا حق ہے ہم سب کا کہ اس ملک میں فی الفور شفاف الیکشن کروائے جائیں، اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا۔ گو کہ یہ منزل آسان نہیں، اب یہ جان جوکوں کا کام ہے، دن رات محنت کرنی ہوگی، اجتماعی کاوشیں، صلاحیتیں، اذہان بروکار لانے ہوں گے، تب جا کر ہم دوبارہ 2018 کی پہلی کی صورتحال پہ آئیں گے۔ اس کے بعد پر یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا۔ تو یہ دن رات کا میں سمجھتا ہوں کہ دیوانہ وار کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی جو بنیادی سیڑھی ہے وہ فی الفور اور شفاف الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر حضرت اور میں بالکل ہم اس کو متفق ہیں، اور یہی پی ڈی ایم کا مطالبہ ہے اور یہی عوام کا مطالبہ، عوام کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ محترم میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا، جب ان کو ایک چھوٹا سا حادثہ درپیش آیا اور ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تو میں نے فون پر بھی ان کی خیریت دریافت کی تھی، اور آج جب میں لاہور آیا تو میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہونا ضروری سمجھا، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میری حاضری جو ہے وہ قبول ہو گئی اور صحت مند ہو کر وہ آج میڈیا کے سامنے مجھے باہر لے آئے۔ باقی جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، پی ڈی ایم اپنے اہداف، اپنے نصب العین اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے، اور انشاءاللہ 16 اکتوبر کو
फैसल आबाद में एक बड़ा तारीखी इज्तिमा होगा और फिर 31 को डेरा गाजी खान में बड़ा जलसा होगा। इससे कबल जमीयत उलमाए इस्लाम ने पेशावर में 14 अक्टूबर को मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, वो भी इंशाअल्लाह तारीख साज होगा। आवाम की दिलचस्पी हिज़्बी इख्तिलाफ के साथ यकजहती के लिए बहुत बढ़ चुकी है और इस वक्त जो आवाम पर एक कहर बनकर हुकूमत मुसल्लत है, इससे हर कीमत पर गुलो खलासी जो है ये हर आदमी की अब एक आरज़ू बन चुकी है। इस एतबार से फौरी इलेक्शन ये अब पाकिस्तान की ज़रूरत है और आप देख रहे हैं जहां तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं और हर इदारे के लोग आज सूबाई हेडक्वार्टर्स में अभी जो अदालती कत्ल हुआ है मुलाजिमीन की मईशत का, और जिस तरह हर सूबाई दारुल हुकूमत में मुलाजिमीन जो बरतरफ किए गए हैं वो मुजाहरा कर रहे हैं और अपनी मईशत की बहाली और रोज़गार के लिए तड़प रहे हैं, हम उनके साथ यकजहती का इजहार कर भी चुके हैं और अब भी उनके साथ खड़े हैं। डॉक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, वकला हैं, ज़मींदार और किसान मजदूर, हर तबका इस वक्त मुश्किल की हालत में है और आम गरीब आदमी जो महल्लों में रहता है वो बाज़ार से अपने घर के लिए अनाज खरीदने और रोज़मर्रा की अशिया खरीदने के काबिल नहीं रहा है। तो इस सारी सूरत हाल से हमने मुल्क की मईशत को कैसे निकालना है, किस तरह उसके ऊपर उठाना है, ये बहुत बड़ी एक संजीदा सूरत हाल है और अभी हम पूरे मुल्क का रो रहे हैं, हम मुल्क के इदारों का रो रहे हैं, मुल्क के अवाम का रो रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि फ़ौज जैसा इदारा जिसको हम हर वक्त ताकतवर और मुनज़्ज़म देखना चाहते हैं और इसको हम रियासत पाकिस्तान और इसके दिफा की ज़रूरत समझते हैं, 2-4 रोज़ से जो खबरें इस वक्त चल रही हैं, तो जो यूनिटी ऑफ द कमांड है माशाअल्लाह उसकी सलाहियतों का सारी कौम इस वक्त मुशाहिदा कर रही है कि किस तरह हमारे मुल्क के उस इदारे को भी कि शायद मोदी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था जितना इमरान खान ने पाकिस्तान की इस अजीम और मुनज़्ज़म इदारे को नुकसान पहुंचाया। अच्छा, हमारा इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह हमने मिलकर आगे बढ़ना है और मेरी दुआ होगी कि बच्ची कुछ अभी तक जो तबीयत में कमज़ोरी है अल्लाह ताला वो भी दूर फरमाए। शहबाज साहब आपसे आपने कहा कि आपको मौलाना भाई एक मिनट शहबाज साहब आपकी मुलाकात उस मौके पर हो रही है, एक तरफ इस्लामाबाद की मौलाना ने थोड़ी सी बात भी कर दी कि वहाँ पर थोड़ी सी हालात टेंस हैं और यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, आपने अपनी बात में कहा कि आपको मौलाना बाहर ले आए। क्या मुस्तकबिल में मौलाना अगर लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि लग यही रहा है कि पीडीएम तो जाएगी, तो क्या आप बहैसियत सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके साथ जाएंगे या लास्ट टाइम की तरह जाएंगे? मैं तो पहले ऐलान कर चुका हूँ कि महंगाई के खिलाफ हमें इस हुकूमत के खिलाफ मार्च हर सूरत करना होगा और इस हुकूमत को हमें अपना सियासी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए इसका मुहासबा करना होगा। जिस तरह अभी बताया हजरत ने कि ऐसा कौमी इदारा जो कि पाकिस्तान की दफा का जिम्मेदार है और उसकी जो कुर्बानियाँ हैं वो तारीख उसकी शाहिद है, मोदी इस इदारे के वकार को नुकसान पहुँचाने के लिए वो काम नहीं कर सका जो कि इमरान खान नियाजी जो दिन रात यूटर्न मारते हैं, उन्होंने जिस तरीके इन नाजुक मामलात को हैंडल किया वो इंतहाई काबिल अफसोस है। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब इस फौज में तब्दीली के हवाले से क्या कहते हैं, जो फौज में तब्दीलियां हुई हैं, इस हवाले से आप दोनों के क्या राय है? अपने दिफाई इदारे के अंदरूनी सूरत हाल पर तो बात नहीं कर रहा, लेकिन जो खबरें आपकी वसातत से कौम के पास जा रही हैं, इसमें जाहिर है कि जो शख्स कहा जाता है कि यूनिटी ऑफ कमांड की अलामत है, वो जो है उसने क्या हासिल कर दिया है हमारे इदारे का, जहाँ पर आज सब परेशान हैं, तशवीश में हैं। हम कभी कभी सियासी तौर पर इख्तलाफ
کر لیتے ہیں، لیکن ہم اس ادارے کو ملک کے دفاع کے لیے منظم دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے حکومت سے فی الفور شفاف الیکشن